Honorable Vice Chancellor in charge, Professor N.N. Sharma sir, Registrar, Professor Pranjit Bora sir, senior officials of our university, colleagues, and all the members of KKHSU fraternity. Ladies and gentlemen, we have gathered here to honor the rich cultural heritage, history, and struggle of our tribal communities. Government of India has declared 15th November as the Janajatiya Gaurav Divas. It is a day planned by the Government of India to annually celebrate the valor, wisdom, and resilience of our tribal communities and their ancestors, whose contributions have played a vital role in shaping the identity of our nation. In connection to that mandate, we have assembled here to celebrate the Janajatiya Gaurav Divas at our university. Today's program will highlight various aspects of tribal culture, literature, and courage of our tribal heroes. We have insightful lectures and poetry recitations which will take us on a journey through the inspiring legacy of our tribal communities. To begin with, we will delve into the life and legacy of one of the most revered tribal leaders of our country, Birsa Munda. A great freedom fighter and a symbol of courage and resilience, his story has inspired millions. To shed light on these extraordinary contributions, we invite our respected Professor N.N. Sharma sir to deliver a lecture on Birsa Munda, the hero of tribal resistance. Esteemed colleagues in the university and the friends, today we all have assembled here for celebration of the year-long mandates and in respect of having this Janajatiya Gaurav Divas. We have come across a number of tribal leaders. Birsa Munda, one of them. Still, 2 years back, I suppose, in our university, we had a detailed discussion on Birsa Munda's contributions, his heroic activities, the way the rural folk were organized to fight. And this university has taken this mandate, and today we are having the first program of this year-long celebration. The university has given the responsibility to Dr. Govinda Deva, and he has organized this program today. And we are just commemorating the achievements of Birsa Munda, and I hope the subsequent programs of this day will also be beneficial to all of us. Thank you. Now moving on, we turn our attention to another very vital aspect of tribal culture, that is tribal literature. Tribal literature is a very important part of tribal cultural heritage. It reflects the wisdom, struggles, and dreams of the indigenous communities. Through oral traditions, folk tales, songs, and poetry, tribal literature has been passed down through generations. To guide us through this treasure trove of tribal literature and knowledge, we welcome Professor Prasenjit Das to present a lecture on tribal literature. Janajatiya Gaurav Divas উপলক্ষে আমি ইয়াতে লগ হৈছোহি আৰু আপোনাক আটাইকে এই অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে কালি মোৰ গোবিন্দ ডেকা ছাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে, আহি পেলাই ছাৰে ক'লে যে যিহেতু অনুষ্ঠানটো হ'ব জনজাতীয় সাহিত্যৰ ওপৰত অকণমান আলোকপাত কৰিব লাগে। আচলতে কিন্তু জনজাতীয় আমাৰ যিটো বিষয় লৈ আজি ইয়াত লগ হৈছোহি, সেই বিষয়টোকে অলপ ফালৰি কাটি মই কথাখিনি কওঁ, কিন্তু একচুৱেলি গোটেই মই যিখিনি কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। দোলাই অলৰেডি এটা ভাল পাতনি মেলি পেলাই কৈছে যে এই যি আমাৰ জনজাতীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ যি সংগ্ৰাম,
তেওঁলোকৰ যি সাহিত্য ফকলোৰ তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা সংগীত মানে গীত এনেকুৱা কথাবোৰ আমি অসমীয়াতেই কওঁ যদিও দুই এটা মাজে মাজে ইংৰাজীতেও কওঁ মই এটা কথা ভাবি আছিলোঁ যে আচলতে জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসটো আজি আমি অসমত থাকি পেলাই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথাটো নাভাবি আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান আমাৰ জনজাতীয় ট্ৰাইবেল ষ্টেট যিমান আছে আমি জানো 7 চিষ্টাৰ্ছৰ কথা আমি কওঁ গতিকে সেই ট্ৰাইবেল ষ্টেটছবিলাকৰ মই 3টা উদাহৰণ দি পেলাই কথাখিনি পাতিম আৰু মূলত মই সাহিত্যৰ কথা ক'ম আৰু সাহিত্যৰ কথা কওঁতে মই উইমেন্স পাৰ্চপেক্টিভৰ সাহিত্যৰ কথা কওঁ উইমেনসকলৰ মহিলাসকলৰ যি ৰেজিলিয়েঞ্চ গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটোত খুব দুৰ্বল তেওঁলোকৰ জীৱন যাপন পদ্ধতি তাতো তেওঁলোকে কেনেকৈ এটা ৰেজিলিয়েণ্ট এটা এক ধৰণৰ ৰেজিলিয়েঞ্চৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ হৈছে আৰু লগতে নিজকো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে আমি এটাই জানো যিসকলে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিসকলে আলোচনা কৰিছে আমি জানো যে প্ৰায় 200তকৈ অধিক আমাৰ জাতি জনজাতি আছে আৰু এই গোটেই জাতি জনজাতিসকল আমাৰ 8খন ষ্টেটছ আমি সকলোৱে জানো অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ছিকিম আৰু ত্ৰিপুৰা আৰু তেওঁলোক প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ কিছুমান ইউনিক কিছুমান লেংগুৱেজ আছে আৰু যদিও তেওঁলোকে বহুতে এতিয়া ইংৰাজীত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান ফেষ্টিভেলছ আছে ফুড হেবিটছ আছে তেওঁলোকৰ আমি কি বুলি কওঁ যদি এটায়াৰ বুলি কওঁ কি পিন্ধো তাৰ ওপৰতো খুব সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁলোকৰ কালচাৰেল এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আমি কিছুমানক মেট্ৰিলিনিয়েল বুলি ক'ব খুজিছোঁ গতিকে আৰু মূলত আমাৰ যিবিলাক ট্ৰাইবছ আমি তাক ট্ৰাইব বুলি কওঁ এইবিলাক নাগা মিজো খাচী বড়ো গাৰো আদি আপাতনি কুকি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আমি সকলোৱে জনা কিছুমান ট্ৰাইবছ আছে তাৰ আমি নজনাও বহুতখিনি এনেকুৱা ট্ৰাইবছ আছে যাক আমি হয়তো এতিয়ালৈকে ভাষাবিলাকক আমি ৰিকগনাইজ কৰা নাই হয়তো আমি সময়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই ভাষাবিলাককো ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিম মূলত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ এই কালচাৰখিনি সাহিত্যলৈ যোৱাৰ আগতে মই কেইটামান পইণ্ট মই ক'ব খুজিছোঁ আমি একচুৱেলি কি চোৱা উচিত কাৰণ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ জনগোষ্ঠীয় যি আমাৰ সংস্কৃতি বা তেওঁলোকৰ যিটো সাহিত্য আছে সেইখিনি চাব গ'লে আমি এটা কেৱল সাহিত্যৰ এটা পৰিণতিত থাকি পেলাই আগবাঢ়িলে আমাৰ নহ'ব আমি আৰু কেইটামান দিশ আমি চালি জাৰি চাব লাগিব চ' কেইটামান দিশ মই অনুকিয়াই লৈছোঁ আৰু সেইখিনি মই প্ৰথমতে কৈ ল'ম তাৰপিছত মই 3খন ষ্টেটৰ 3টা ৰেফাৰেঞ্চ দিম 3টা কাহিনী মই কওঁ যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ৰাইটিংটো কিমান সবলভাৱে আজিকালি আজি আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰিচোৰ্চ আমাৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি কওঁ পোনপ্ৰথমতে আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্টৰ এই গোটেই ট্ৰাইবেল কালচাৰ যিবিলাক আছে তাতে আমাৰ লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটিটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু গতিকে এতিয়া এনেকুৱা বহুত আমাৰ গৱেষণা হৈছে য'ত আমি ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ আৰু ডাইলেক্টছবিলাকক লৈ আমি গৱেষণা কৰিছোঁ লগতে অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ যিবিলাক আছে আমি অতাই জানো যে এতিয়াও বহুত জেগাত আমাৰ ৰিটিন স্ক্ৰিপ্টছ নাই গতিকে আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলতো এতিয়াও অৰেলিটিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে অৰেল কালচাৰটো এক ধৰণৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন বা মিথ বা ফকলৰৰ বাহক হিচাপে অৰেল কালচাৰটোৱে এতিয়াও কাম কৰে দ্বিতীয়তে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি চাব লাগিব যাতে কি ধৰণৰ ক্লেন ছিষ্টেমছ বা কমিউনিটি বেছ ছিষ্টেমে তাতে কাম কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ যিবিলাক ল থাকে সেই লবিলাকো আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ 3 নম্বৰতে মই ক'ব খুজিম কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ বুলি ক'লে কেৱল আমাৰ গান বা গীত বা আমাৰ কবিতাই নহয় তাত বহুত বেলেগ বেলেগ কথা থাকিব যেনে ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট ফৰ্মছবিলাক থাকে ৱেভিং পটাৰী এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি বেম্বু আমি জানো যে গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন আমাৰ বাঁহ গছৰ কাৰণে বিখ্যাত লগতে আমাৰ ৰিচুৱেলছবোৰ আছে কালচাৰেল প্ৰেক্টিচ হিচাপত ফৰ ইনষ্টেঞ্চ আটাইতকৈ হয়তো এটা যদি এটা উদাহৰণ দিওঁ এই হৰ্ণবিল মেলাৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ বা ৱাংগালা ফেষ্টিভেল যিটো আমাৰ গাৰোসকলে কৰে আমি ইয়াতে জানো লগতে কুলিনাৰী প্ৰেক্টিচেছ আৰু ফুড হেবিটছ চতুৰ্থতে মই ক'ব খুজিম আমাৰ মই অৰেলিটিৰ কথা ক'লোৱেই অৰেলিটি আৰু ফকলৰৰ কথাটো এটা আছে কাৰণ আমাৰ গোটেই ফকলৰ মিথছ বা লিজেণ্ডছ যিবিলাক আছে তাতে অলপ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিটো কনচিয়াছনেছ এজ এ ট্ৰাইবেল এই গোটেই কনচিয়াছনেছ তেওঁলোকৰ এই অৰেল যি সাহিত্য অৰেল লিটাৰেচাৰ তাতে সেইবিলাক মানে বাণীবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাক আমি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰা উচিত লগতে আমি মেডিচিনেল প্লেণ্টছ আৰু হাৰ্বছৰ কথা আমি কওঁ আমি ইভিন যদি শ্বিলঙলৈ যাওঁ বা আমি বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া যাওঁ তেওঁলোকৰ তাত হালধি বা এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হাৰ্বছবিলাক আমি পাওঁ আমি কিনিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত ডকুমেণ্টেশ্যন হৈ আছে য'ত তেওঁলোকৰ যি হাৰ্বেল যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ
বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেলি যিবিলাক তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো খুব ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে আৰু সাস্টেইনেবল ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ কথা এটা কৈছে লগতে আমাৰ তাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে ৰিলিজিয়াছ বিলিফছ আৰু চিনক্ৰেটিজম তো আমি এনিমিষ্টিক ট্ৰেডিশ্যন এটাৰ কথা আমি সদায় মনত ৰখা উচিত কাৰণ এতিয়া আমাৰ যি ধৰণৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত ইমান ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তো এনিমিজিম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এনিমিজিম মানে কি এনিমিজিম মানে গোটেই যেন এটা আত্মাৰ নিচিনা কাম কৰে প্ৰতিটো বস্তু প্ৰতিটো মানে জীৱন্ত বস্তু যেন তেওঁলোকে এটা আত্মাৰে জড়িত হৈ আছে এতিয়া মানে উই আৰ ইনহেৰেণ্টলি কানেক্টেড উইথ নেচাৰ এই ধৰণৰ এটা কথা বিশ্বাস এটাত চলে গতিকে আমি আপোনালোকে জানে যে চেক্ৰেট ফৰেষ্টৰ কথা আমি জানো নহয় জানো আমি শ্বিলং গ'লে আমি চেক্ৰেট ফৰেষ্ট চাবলৈ যাওঁ তো সেই যিটো বিলিফ এই বিলিফটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আজিৰ দিনত কিয় হ'ব লাগে বা কিয় থকা উচিত সেইটো আমি আলোচনা কৰা উচিত এতিয়া জেণ্ডাৰ ৰোলৰ কথা এটাও আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিবিলাকত মহিলাসকলৰ যিটো মানে অৱদান বা যিটো ৰোল সেইটো আমি বিভিন্ন গৱেষণাৰ বিষয় ইতিমধ্যে হৈছেগৈ আৰু হোৱা উচিত আছে আৰু নতুন নতুন কথাবোৰ যেতিয়া আমাৰ ওলাই থাকিব গৱেষণাৰ জৰিয়তে আৰু আমি তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যিটো আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সমাজ তাতে আমি দেখিবলৈ পাম আৰু লগতে চেঞ্জিং আমি এই যিটো আমাৰ জেণ্ডাৰ ডাইমেনশ্যনছবিলাকৰ মডাৰ্নিটিৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ ডাইমেনশ্যনছবিলাক কি ধৰণে চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ 8 নম্বৰত মই এটা শব্দ কৈছোঁ সেইটো মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ বা আইডেণ্টিটি পলিটিক্স এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ যদিও এই নৰ্থ ইষ্টখন ইতিমধ্যে এটা ট্ৰাইবেল কালচাৰবিলাকৰ এটা ডমিনেশ্যন আছে কিন্তু হ'লেও আমাৰ ইতিমধ্যে আউটছাইডাৰৰ যিটো মাইগ্ৰেশ্যন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকলৈ হৈছেগৈ সেইটো এটা কনচাৰ্ণৰ বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি মই NIT মেঘালয়ত গ'লোঁ গতিকে মেঘালয়ৰ গোটেই মালভূমি এখন তাৰমানে বহুত একৰ মাটি পেলাই বহুত বিঘা মাটি NIT লৈ লৈছে তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আউটছাইডাৰৰ যিটো ইনফ্ল' তাতে গৈ এটা হোটেল হ'ব তাতে গৈ দোকান পোহাৰ হ'ব এই ধৰণৰ এটা কৰিলে সেই যিটো প্ৰিষ্টিন যিটো কালচাৰেল বা নেচাৰেল যিটো এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছে সেইটো ধ্বংস হোৱাৰ পিনে আগবাঢ়িব এইটো হ'ব লাগে নে নালাগে এইটো বিচাৰ্য বিষয় আৰু লগতে আইডেণ্টিটি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ এগেইনষ্ট অল দিছ কাইণ্ড অফ ইনফ্লাক্স ফ্ৰম আউটছাইডাৰ্ছ এই কথাখিনি থাকিব দেন ইক'লজিকেল 9 নম্বৰতে মই ক'ম ইক'লজিকেল কানেক্টেডনেছ গতিকে মই অলৰেডি কৈছোঁ চেক্ৰেট ফৰেষ্টৰ কথা কৈছোঁ য'ত মানুহে নিজকে সেই গোটেই প্ৰকৃতিৰে এটা পাৰ্ট হিচাপে নিজকে চাব বিচাৰে আৰু লগতে আমাৰ 10 নম্বৰতে মই কিছুমান চেলেঞ্জেছ আমাৰ আছে আৰু এই চেলেঞ্জেছবিলাক যদি আমি চবেই আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ ট্ৰাইবেল এই জনগোষ্ঠীয় আমাৰ যি পৰম্পৰা বা অভ্যাস বা যিয়ে নকওঁ সাহিত্যৰ যিয়ে নকওঁ সেইখিনি আমি অলপমান তাক ভালকৈ আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম তো চেলেঞ্জেছ আমাৰ আছে ডেফিনেটলি সেইটো হৈছে যে আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে খুব যিবিলাক ভিলেজ এৰিয়াত আছে সেইবিলাক খুব দ্ৰুতগতিত আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ প্ৰচেছটো হৈছে আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজৰ কথা যদিও কওঁ যিহেতু সেইবিলাক ডকুমেণ্টেড নহয় তাক ডকুমেণ্ট কৰি এটা বুক ফৰ্ম বা ডকুমেণ্টাৰী ফৰ্মত অনাটো খুব কঠিন কাম আৰু তৃতীয়তে মেবি one of the most dangerous thing that is happening is আমাৰ যি টুৰিজিমৰ যিটো ইনফ্লাক্স টু দিছ ডিফাৰেণ্ট নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ সেইটো কাৰণে তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেৰিঅ'টাইপিং এটা যিটো আদাৰিং যিটো কনচেপ্ট মানে আছেন দেম কাইণ্ড অফ মই মোৰ পাৰ্চপেক্টিভত চাম গতিকে সদায় এই ধৰণৰ এটা পলিটিক্সে কাম কৰি থাকিলে ভৱিষ্যতলৈ তাৰমানে কিছুমান আমাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলগীয়া জনগোষ্ঠীয় কথাবিলাক হয়তো আমাৰ হেৰাই যাব পাৰে মই এইখিনি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে মই ধৰিছোঁ আৰু এইখিনি কথা ক'ব যাওঁতে মই 3খন ষ্টেটৰ 3টা উদাহৰণ দিম আৰু এই 3টা উদাহৰণ লিটাৰেচাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা উদাহৰণ আৰু এইখিনি আমি এইটো বুজাব চেষ্টা কৰিম যে আমি কি কৰা উচিত একচুৱেলি মই অসমৰ পৰ্যায়লৈকে সেইখনলৈ আহিম কিন্তু প্ৰথম 3খন ষ্টেট হৈছে প্ৰথমখন মিজোৰাম আৰু তাৰপিছত থাকিব নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ গতিকে আমি সাহিত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে কি কৰোঁ আমি এই সাহিত্যবিলাক তেওঁলোকৰ কিছুমান শ্বৰ্ট ষ্টৰী ছংছ পইট্ৰিবিলাক আমি ষ্টাডি কৰোঁ দেই নন ফিকশ্যনেল পষ্ট কিছুমান থাকে আৰু ষ্টাডি কৰি গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছে তেওঁলোকৰ বহুত কিছুমান মানে কনচিয়াছনেছটো তেওঁলোকে যি ধৰণে এতিয়ালৈকে এই মডাৰ্নিটি পালে কলনিয়েল এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহি আজিৰ দিনটো মানে দিনটোত উপস্থিত উপনীত হ'ল ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত ক্ষোভ থাকে আৰু সেই ক্ষোভবিলাক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাটো আৰু এটা ডাঙৰ ক্ষোভত পৰিণত হয় মিজোৰামৰ কথা যদি আমি কওঁ মিজো সাহিত্যৰ কথা যদি আমি কওঁ এইবিলাক একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ ডিছকাশ্যনৰ বিষয় গতিকে মই খুব সংক্ষেপে মই কথাখিনি ক'ম মিজোসকল আমি এটা কথা জানো যে মিজোৰামত আমাৰ উইমেনৰ যিটো ডমিনেশ্যনটো এতিয়াও আছে আৰু আগতেও আছে
কিন্তু আজি যিবিলাক সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি গম পাইছোঁ তাতে নিজৰ ৰাইটাৰ্ছবিলাকৰ নিজৰ উইমেন ৰাইটাৰ্ছবিলাকৰ ইমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই বিভিন্ন এন্থোলজি আমাৰ ওলাই আছে ৰিচেণ্টলি ওলাইছে ভাল ভাল প্ৰকাশক গোষ্ঠী সেইবিলাক পাব্লিছ কৰিছে কিন্তু আমি সেইবিলাক উইমেনৰ পাৰ্চপেক্টিভত আমি নিজৰ সাহিত্য পঢ়িবলৈ নাপাওঁ তাৰ কাৰণবোৰ কি তাৰপিছত আমি ৰিটেন একাউণ্টছ ফিকশ্যনে হওক বা নন ফিকশ্যনে হওক নিজৰ উইমেনৰ দ্বাৰা এইবিলাক আমাৰ এতিয়ালৈ ইমান বেছি পাবলৈ নাই এইটো এটা বস্তু আছে এভেইলেবল কিন্তু ইমান বেছি নাই 1860 চন মানৰ কথা এটা যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়া তাৰমানে এই কলনিয়েল যিবিলাক অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ফকলৰবিলাকক ডকুমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা ল'লে আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিজৰ যিটো আইডেণ্টিটি সেইটো ফকলৰৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ সেইটো খুব বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আজিৰ যিটো মিজো সাহিত্য বুলি আমি কওঁ একচুৱেলি সেই ফকলৰিষ্টিক যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰ পৰাহে আমি সমল লৈ পেলাই আজি সাহিত্যৰ কথা আমি পাতোঁ এটা খুব সুন্দৰ এটা এক্সাম্পল আছে আমি যদিও ফকলৰৰ কথা কৈছোঁ বা লিজেণ্ড বা মিথছৰ কথা কৈছোঁ বা বিভিন্ন গীতৰ কথা কৈছোঁ টেইলছৰ কথা কৈছোঁ সাধু কথাৰ কথা কৈছোঁ তাতে কিন্তু উইমেনবিলাকক ইমান প্ৰাধান্য দিয়া হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এজন মানে এগৰাকী মহিলা আছিলে তেখেত এইটো মই মোৰ ইয়াৰ এক্সাক্ট চ'ৰ্চ আছে তেখেতৰ নাম আছিলে পাই হুমাগী PIHMUAKI I don't know how to spell it and তেখেত নেংটি বুলি এখন গাঁও আছিলে আৰু এই গাঁওখন আছিলে আজিৰ দিনৰ বাৰ্মাত অৱস্থিত তো উইমেনবিলাকতে ছাবজুকেটেড হৈ থাকে পেট্ৰিয়টিকেল ছ'চাইটি তো তেওঁলোকৰ মহিলাসকলৰ তেওঁ এই যিটো পাই হামুকি বুলি যিগৰাকী মানুহ মহিলা তেওঁ খুব ভাল ছিংগাৰ আছিলে তেওঁ খুব গান গাইছিলে গীত গাব জানিছিলে সেই প্ৰি কলনিয়েল সময়ৰ কথা মই কৈ আছোঁ মই পুৰণা ফকলৰৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু হ'ল কি তেওঁ ইমান ভালকৈ গান গাব জনা হ'ল যে তেওঁ যিখন গাঁৱত বাস কৰিছিলে সেই গাঁৱত বাস কৰা যিজন ভিলেজ চিফ বুলি আমি যাক কওঁ গাঁওবুঢ়া টাইপৰ এই গাঁওবুঢ়াগৰাকীয়ে তেওঁক জীয়াই উঠি পেলাই মাৰিলে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে কিজানিবা গীতৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীয়ে বহুত বেছি পপুলাৰিটি পায় তেওঁলোকৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ সমাজখনত সেইটো যাতে কমি যায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে তো ট্ৰেডিশ্যনেলি নিজৰ সমাজখনত এইটোৱে কোৱা হৈছে যে ফকলৰেই হওক বা সাহিত্যই হওক নিজৰ উইমেন ফকবিলাক কাৰণে সদায় ছাবজুকেটেড হৈ থাকি যাব লগা হৈছে মোৰ দ্বিতীয় উদাহৰণটো হৈছেগৈ নাগালেণ্ডৰ পৰা আমি জানো যে যিসকলে আমি সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰোঁ বা লিখা মেলা কৰোঁ তাতে আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আমাৰ যদি আমি সাহিত্যৰ কথা কওঁ আমি পেঞ্চুলাৰ কথা আহে মনত পৰে ইষ্টেৰিন কিৰিগাৰৰ কথা মনত পৰে মাৰ্গাৰেট জামাৰ কথা মনত পৰে দেই তেওঁলোকে নাগালেণ্ডৰ হয় যদিও লেখক চাকৰি কৰিলে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা মেলা কৰিছে কিন্তু মই সেইখিনি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ মই ক'ব খুজিছোঁ যেতিয়া বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলে নাগালেণ্ড পালেগৈ 19শ শতিকাত তেতিয়া এই যে প্ৰিষ্টিন নাগা কালচাৰৰ যিটো ছেটআপ সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যিটো ট্ৰেডিশ্যনেলি প্ৰেক্টিছ কৰি থকা যিটো নাগাসকলৰ যি প্ৰেক্টিচেছবিলাক আছিলে কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ মূলত সেইবিলাকক ৰং বা চিনফুল বুলি এটা প্ৰজেকশ্যন কৰা হ'ল এটা সুন্দৰ উদাহৰণ আছে উদাহৰণটো হৈছে যে এজন ৰিচাৰ্চাৰ আছিলে তেখেতে এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃক লগ পালে তেখেত গ্ৰেণ্ড মাদাৰ নিচিনা তাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু তেওঁৰ গাত মুখত তাৰমানে টেটু আছে তো কথাটো এনেকুৱা তেওঁ সুধিলে কাৰণ অৰেল হিষ্ট্ৰীৰ কথাবিলাক আমাৰ আনিব লাগে তেওঁ সোধা হ'ল যে আপোনাৰ আগৰ কথাবিলাক কওকচোন যেতিয়া কলনিয়েল মানুহবিলাক আহি পেলাই আপোনালোকৰ তাত স্কুল কৰিলে ইংৰাজী ভাষাটো জাপি দিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে তেওঁ এটা খুব হৃদয়স্পৰ্শী এটা উদাহৰণ দিছিলে সেইটো হ'ল এনেকুৱা যে মই এটা পঢ়ি দিছোঁ এইটো এনেকুৱা how she had been pointed out by the teacher in front of everyone for having a dirty face as her face was tattooed. She had to run off to the corner to rub off the marks from her face only to realize that they were permanent. Karon tattoo eta সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ she would face every day face condemnation daily for wearing her clan tattoos on her face only to make her realize that certain things from the past always hurts. Now see, বুজি পাইছেনে কথাটো মই কি ক'ব খুজিছোঁ তাৰমানে এই যে টেটুটোৱে তাইৰ কাৰণে মানে কাৰণ সেইটোৱে
স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেনৰ এটা অৱস্থা বুঢ়া বয়সত তেখেতে এই কথাখিনি কৈ আছে আৰু যদিও আজিৰ দিনত নাগাসকলে ইংৰাজীত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু অৰেল ট্ৰেডিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বহুত সময় এতিয়াও আমাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া আছে যিটোৱে আমাক সমাজখনত আমাৰ নাগা সমাজখনত উইমেনৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো বুজিবলৈ আমাৰ এতিয়াও বহুত বাকী 3 নম্বৰ উদাহৰণটো কম আৰু তাৰপিছত মই শেষ কৰিম 3 নম্বৰ উদাহৰণটো হৈছে মণিপুৰৰ পৰা য'ত আমি চাব লাগে মণিপুৰৰ মহিলাসকলে নিজক লৈ তেওঁলোকে কি ভাবে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে আজিৰ দিনৰ প্ৰত্যাহ্বানবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে লোৱা উচিত বুলি ভাবে আমি জানো যে মণিপুৰৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকক আমি খুব একমডেটিং বা কাৰেজিয়াছ বা চেল্ফ চেক্ৰিফাইচিং এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এডজেক্টিভছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি তেওঁলোকক চাওঁ আৰু এনেকুৱাও ভাবোঁ যে তেওঁলোক হয়তো এটা হাৰ্বিঞ্জাৰ অফ চেঞ্জেছ ইন ছ'চাইটি আমি ইৰম শৰ্মিলাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মীৰাবাই সকলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যিসকলে সেই সমাজখনৰ ল'ৰাবিলাকক যেতিয়া এই যিটো আস্পা থাকোঁতে মিলিটাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মীৰাবাই মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত যিসকল মহিলা আছিলে তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰি ছেফ গাৰ্ড দিয়ে ৰাতি গতিকে এইসকল মীৰাবাই হৈছে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা অনুষ্ঠান তো এনেকুৱা এটা আছে য'ত আমি এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত এটা উদাহৰণ আমি পাইছোঁ মই নিজে সেইটো এনেকুৱা বাহিৰা মানুহে মণিপুৰীসকলকনো কেনেকৈ চায় প্ৰান্তিতে হয়তো জানিব এগৰাকী উইমেন ৰাইটাৰ আছে তেখেতৰ নাম হৈছে মহাৰাজ কুমাৰী বিনোদিনী তেওঁ মণিপুৰী शी ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মণিপুৰী উইমেন টু হেভ ৱন সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড আৰু এতিয়ালৈকে কোনো হয়তো পোৱা নাই গতিকে তেখেতে নিজৰ সেই অভিজ্ঞতা তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে এনেধৰণে তেওঁ আচলতে সেই সময়ত মণিপুৰটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডম আছিলে ন তো তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা কোনোবা যদি বাহিৰত পঢ়িব যায় বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰা যায় তো তেখেত পঢ়িবলৈ গ'ল শান্তিনিকেতনত তো শান্তিনিকেতনত তেওঁ এটা এই ইনষ্টেঞ্চটো মই পাইছোঁ গাৰ্লছ হোষ্টেল বুলি এটা ষ্টৰী আছে য'ত তেখেতে নিজে লিখিছে তাতে এই কথাটো বৰ্ণনা কৰিছে তো মণিপুৰী উইমেনবিলাকক কেনেকৈ চোৱা হৈছিলে সেই সময়ত ওলাই গৈ পেলাই শান্তিনিকেতনৰ বিশ্বভাৰতীত পঢ়িব গ'ল তো এবাৰ তেওঁলোকৰ কনভকেশ্যনত সৰোজিনী নাইডুক মতা হ'ল কথাটো এনেকুৱা once Sarojini Naidu came to our convocation at Vishwabharati there was a huge reception someone said send some girls to give flowers to Sarojini and include that Manipuri girl too she must wear her national dress and so on at that time Manipur was an independent kingdom and she studied in Santiniketan as an international student now a good example এটা এক্সাম্পল সেলিব্রেট করা ধৰণৰ কথা এটা ক'ব কাৰণে এই কথাখিনি লিখা নাই আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো আমাৰ এনেকুৱা আগৰ প্ৰায় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক আমি কি ধৰণে এটা ষ্টেৰিঅটাইপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ সেইটো ক'বৰ কাৰণেহে তেখেতে লিখিছে মানে এটা যেন কিবা এটা বেলেগ যিটো আমাৰ এতিয়াও হয় গতিকে মই 3টা উদাহৰণ দিলোঁ আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বহুত এনেকুৱা উদাহৰণ আছে মই কালি হৃদয় কৈছে উই কেন ৰেফাৰ টু চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা এক্সাম্পল হ'ব পাৰে আমাৰ জস্নাৰ জিতাছ কিতাপখন য'ত আমাৰ উৰ্বৰপটীয়া বাইদেৱে লিখিছে তো দুৰ্গী ভূমিজৰ গোটেই কাহিনীটো তাতে বৰ্ণনা কৰা আছে তেখেতৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা তো এনেকুৱা যি সাহিত্য এই সাহিত্যই আমাক আচলতে মহিলাসকলৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে তেওঁলোকৰ যি ব্যাখ্যা তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ এক ধৰণৰ সেলফ কনচিয়াছনেছ তেওঁলোকক কি ধৰণে মেল চভিনিজম বা আমাৰ বেক্টেৰিয়াতে কি ধৰণে ছাবজুগেট কৰি ইমান দিনে ৰাখি থৈছে দ্য পইণ্ট ইজ এইবিলাক কথা আমি এইটো কাৰণেই পাতিব লাগে কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ তেওঁলোকৰ মুক্তিটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে গতিকে মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিটো আমাৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস মই ভাবোঁ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো আমি একেধৰণৰ কথা আমি নিজৰ প্ৰতিখন নিজৰ ষ্টেটত থাকি পেলাই আমি কথাবিলাক পাতিব লাগে ধন্যবাদ As we continue to explore the vibrant culture of tribal communities, it is time for some poetry. Poetry also has always been an essential part of tribal tradition, passed down through the generations, capturing the essence of tribal lives and their struggles. We are fortunate to have 3 of our colleagues today who will be reciting poems depicting the different facets of tribal life, tribal struggle, tribal wisdom, and also celebrating the spirit heritage at the same time. Let us welcome
Professor Pranab Saitya to recite the first poem. মই কবিতাটো আবৃত্তি কৰাৰ আগতে আমাৰ যিটো আজি বিষয় সেইটো ওপৰতে 5 মিনিট কম এইকাৰণে কাৰণ জনজাতীয় সমাজখনৰ বিষয়ে মই এক পৰিপক্ক বয়সত মানে মই যেতিয়া প্ৰথম এমফিল কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়াই মই প্ৰথম জনজাতীয় মানুহ লগ পাব গৈছিলোঁ আৰু মই আচলতে অৰুণাচলত এমফিল কৰিব গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া যাওঁতে তাত মোৰ দুটা কথা হ'ল প্ৰথম হ'ল মই জনজাতীয় মানুহক তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ছেটিঙত মই লগ পালোঁ কাৰণ গুৱাহাটীত এজন জনজাতীয় মানুহ লগ পোৱা আৰু অৰুণাচলত লগ পোৱাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে একেজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই গৈছিলোঁ সেইটো হ'ল এটা কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল মই এমফিল কৰিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ট্ৰাইবেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ তাতে ট্ৰাইবেল ষ্টাডিজৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাতে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এমফিল হয় আৰু মই ট্ৰাইবেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কোৰ্ছ ৱৰ্ক আছিলে সেই কোৰ্ছ ৱৰ্কত ট্ৰাইবেলৰ হিষ্ট্ৰী কালচাৰ কাষ্টম ট্ৰেডিশ্যন এই সম্পৰ্কে মই পঢ়িব লাগিছিল পৰীক্ষাও দিব লাগিছিল গতিকে মোৰ এটা বিদ্যায়তনিক এটা সংস্পৰ্শতো মই আহিছিলোঁ আহাৰ পিছত মই এটা বুজি পালোঁ ট্ৰাইবেল সমাজ সম্পৰ্কে তেওঁলোক যি জেগাত থাকে সেই জেগাত যদি গৈ তেওঁলোকৰ লগত থকা নাযায় তেওঁলোকৰ লগত বসবাস কৰা নাযায় তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়া নাযায় তেনেহ'লে তেওঁলোকক বুজাটো প্ৰায় অসম্ভৱ বুলিয়েই মই ভাবোঁ আৰু এই কথাটো এইকাৰণে প্ৰমাণিতও হৈছে যে পিছত যেতিয়া মোৰ ট্ৰাইবেল সমাজখনৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহ বাঢ়িল তেওঁলোকৰ যিটো মাইগ্ৰেটৰী নেচাৰ তেওঁলোকৰ ৱে অফ লাইফ আৰু তেওঁলোকে থকাৰ যিটো ফিজিকেল যিটো ডিফিকাল্টিজ তাৰ মাজত তেওঁলোকে সেলফ সাস্টেইনিং বুলি যিটো কয় স্বনিৰ্ভৰতা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আৰু সেই স্বনিৰ্ভৰতাক তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ডেভেলপ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে শাসন ব্যৱস্থা যিটো সেলফ গভাৰ্নেন্স বা তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ অফিচিয়েলি কৈছে গাঁওবুঢ়া চিফমেনশ্বিপ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কথা আছে সেইবোৰৰ গোটেই কথাবোৰ আমি তেওঁলোকৰ যি জেগাত বাস কৰে আমি নিজেই গৈ যদি পাওঁ কাৰণ এখন ট্ৰাইবেল গাঁও এবাৰ গৈ যেতিয়া ওপৰত গৈ উঠি পালোগৈ মই কেনেকৈ নামিম মই চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই মানে উঠিতো গ'লোঁ লটাই চটাই ধৰি কাৰণ মোক দুটা ট্ৰাইবেল ল'ৰাই লৈ গ'ল যে গাঁও দেখাম ব'লা কিন্তু মই কেনেকৈ নামিম মই তাতে মোক ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে বুৱাইছে কিন্তু মোৰ এটাই চিন্তা আছিল মই কেনেকৈ নামিম গতিকে সেই তাত দৈনিক অহা যোৱা কৰা মানুহৰ যেতিয়া কথা আপুনি ভাবিব তেতিয়া আমাৰ যিবোৰ আজি ড্ৰেছিং চেন্স আমাৰ যিবোৰ মানে বিউটিফিকেশ্যনৰ যিবোৰ এলাৰ্টনেছ আমাৰ সজাগতা সচেতনতা আৰু ট্ৰাইবেলৰ সচেতনতাৰ মাজৰ এই কথাটোৰ যিটো পাৰ্থক্য আৰু সেইটোক লৈ আমি যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি বা তেওঁলোকক আমি যিটো হীনমন্যতাৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ এইখিনি আমাৰ পৰিষ্কাৰ হৈ যাব আৰু অসমৰ আটাইতকৈ যিজন বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ তেওঁ হ'ল চুকাফা তেওঁ যেতিয়া আহিছিল অসমলৈ আহোঁতে নগাগাঁৱত তেওঁ এখন দুখন যুদ্ধ কৰি গম পাইছিল যে এনেকুৱা ফেৰচিয়াছ ট্ৰাইব পৃথিৱীত হয়তো খুব কমেই আছে গতিকে মই এহেঁতৰ মাজেদি পাৰ হ'বলৈ হ'লে এটা ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব আৰু সেইটো আছিল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জঘন্য ব্যৱস্থা কিন্তু এভৰিথিং ইজ জাষ্টিফাইড আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাই এটা এটা প্ৰেক্ষাপটত জাষ্টিফাইড হয় তেওঁ এখন নগাগাঁৱত মানুহবোৰ ধৰি মানে সিহঁতৰ নিজৰ ককাই ভাইক কাটিবলৈ সন্মুখত দিছে আৰু কাটি সিজাই খাব দিছে দি এই মেছেজটো গোটেই মানে তেওঁ ৰাস্তাত বিয়পাই দিছে যে এই যিটো ৰজা আহিছে এইটো যাওঁতে কোনো ৰাস্তাত আক্ৰমণ নকৰিবি এইটো বহুত জঘন্য কাৰণ ইয়াক যদি আক্ৰমণ কৰ তহঁতে নিজৰ ককাই ভাইক কাটি পেলাই সি খুৱাব কিন্তু তাৰ পিছত চুকাফাই যেতিয়া অসমত আহি পেলাই তেওঁৰ মানে হেৰি কৰিলে ৰাজধানী পাতিলে তেওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেলখিনিৰ লগত কোনোদিন তেওঁ ট্ৰাইবেল হেৰি এখনো আক্ৰমণ কৰা নাই কোনোদিনেই কৰা নাই কোচৰ লগততো জীৱনভৰ যুদ্ধ কৰিছে বা অন্য হেৰিবোৰৰ লগত কিন্তু ট্ৰাইবেল হেৰি ক'তো আক্ৰমণ কৰা নাই সদায় তেওঁ মিলা প্ৰীতিৰে তেওঁলোকৰ লগত চলিছিলে অৰ্থাৎ ফিলচফিটো সেইটোৱে আজিৰ তাৰিখতো নৰ্থ ইষ্টত যিবোৰ বাউণ্ডেৰী ডিস্পুট হৈ আছে বা অন্যান্য মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবোৰৰ মাজত যিবোৰ ডিস্পুট চুকাফাৰ নিচিনা বিচক্ষণ মানুহৰ অভাৱৰ কাৰণে এইবোৰ হ'বলৈ পাইছে অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেলৰ সেই যিটো অট'নমি তেওঁলোকৰ যিটো জন্মগত স্বতন্ত্ৰ স্বভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ যিটো লিনিয়েজে তেওঁলোকক যিটো দিছে তেজত সেই ৰক্তত কিন্তু ক'তো কাৰো ছাবমাৰ্জ হৈ থকাৰ তেওঁলোকৰ হেৰিটো মানসিকতা কোনো ক্ষেত্ৰতে নাই
সেইকাৰণে এই মানুহখিনিৰ বিষয়ে মই এবাৰ এটা ৰিফ্ৰেছাৰ কৰোঁতে আমাৰ বহুতে চিনি পায় সঞ্জীৱ কাকতি বুলি IIM শ্বিলঙৰ এজন প্ৰফেচৰে এটা ক্লাছত কৈছিল তেওঁৰ ঘৰত এজোপা পাইন গছ কাটিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে শ্বিলঙতে দুটা খাচীয়া মানুহে কাটিছিল কাটোতে গছজোপা এই কাষৰ এঘৰ খাচী মানুহৰ মানে বাউণ্ডেৰী ৱালত পৰি ৱালখন ভাগিল ভাগাৰ কাৰণে সঞ্জীৱ কাকতিক সিঘৰ মানুহেতো গালি দিছে এই গছ কটা মানুহকেইটাই গালি দিছে মই যদি এজন বনুৱা আনি পেলাই গছ কটাওঁ আৰু সি যদি কিবা ভাঙে বনুৱাজনে মনে মনে থাকিব লাগে ভয় খাব লাগে কিন্তু তাত উল্টাটো হৈ যায় হেঁতে কৈছে যে তই গছজোপা কাটোতে তোক কালিয়ে কৈছিলো গছজোপা ভালকৈ পূজা কৰিবলৈ তই পূজা ভালকৈ নকৰিবি সেইকাৰণে গছজোপা তাত পৰিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মই নিজে দেখিছো জিৰোত তাতে এজোপা গছ আপুনি কাটি দিলে কাটিব নোৱাৰে আৰু এজোপা গছ কাটিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ৰুই ল'ব লাগে আৰু সেইটো আমাৰ কোনো গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি নহয় This is tribal culture. আৰু সেইটো বাই এণ্ড হাৰ্ট তেওঁলোকে ভাল পায় আচ্ছা যি কি নহওক মোক আৰু এতিয়া গোবিন্দ ডেকা ছাৰে এটা আদেশ দিলে সেইকাৰণে আজি যিটো ইয়াতে যিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকলৰ ওপৰত এটা হেৰি কৰিব দিছে জাষ্ট মই কবিতাটো কোৱাৰ আগতে এটাই কওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজা মানুহখিনি আছিল ট্ৰাইবেল মানুহ সেইটো হ'ল প্ৰথম ইনফৰ্মেশ্যন আৰু সেইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো হয় আৰু বাকি সকল যিবোৰ আমি আপাৰ কাষ্টৰ মানুহে আজি দেশখনো চলাই আছো ট্ৰাইবেলৰ ওপৰতো সিদ্ধান্ত লৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো সময়ত বেছিভাগে ব্ৰিটিছৰ লগত মিলা মিছা কৰি কেনেকে কিবা এটা পদবী ল'ব পাৰো কিবা এইবোৰতে বেছিভাগ মানুহ বিজি আছে কিন্তু এইবোৰেই আছিল মানুহ উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং ফেৰচিয়াছলি ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল স্বাধীনতাৰ কাৰণে আৰু মৰিছিল আৰু এই তেওঁলোকৰ যিটো মানে মনৰ যিটো সঁচা ভাৱ সেইটো এবাৰ আপোনালোকে হেৰিটো পাব বুৰঞ্জীটো পাব যে আমাৰ এই আগুৰি ৰঙত 10,000 যেতিয়া মানুহ মৰিছিল তেতিয়া জয়ন্তী আনন্দাই আমাৰ আহোম ৰজালৈ এখন পত্ৰ দিছিল যে ইমান এখন ডাঙৰ ৰং হ'ল তই মোক খবৰেই নিদিলি তোৰ 10,000 মানুহ মৰিল মই খবৰেই নাপালোঁ মইতো পঠালোহেঁতেন মানুহ অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল মানুহৰ এই যিটো মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো তেনেকুৱা এই মানুহবোৰৰ বিষয়ে মই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি মৃত্যুঞ্জয় বুলি এটা 20-25 মিনিটত লিখা কবিতা মই আবৃত্তি কৰিব ওলাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি অকণমান কষ্ট কৰি শুনিব ভূমিপুত্ৰময় এই অৰণ্য এই পাহাৰৰ অনিৰুদ্ধ যুদ্ধাময় মোৰ জীৱনৰ মৌন ওঠ মোৰ চকুত অৰণ্যৰ সেউজীয়া উদং শৰীৰ মনত মোৰ অবাধ স্বাধীনতা ভাল পাওঁ মই মোৰ অৰণ্যৰ বিৰিশলতা পাহাৰৰ নিৰ্জনতা আধা নাঙত এমুঠি মানুহৰ একাত্মতা মোৰ উকা শৰীৰৰ খামিদাত বুকুত আজি বিদেশী বন্দুকৰ ৰণচালি কিন্তু মই ভয়ত কঁপা নাই বিতত হোৱা নাই মোৰ বুকুৰ টিকটিকিয়া ৰঙা কলিজাত আজি তপত তেজৰ বিদ্ৰোহ শত্ৰুক বিনাশী মোৰ মৌন ওঠত গোলাম বুকুটিৰ গান মোৰ আজন্ম স্বাধীনতাৰ মুক্তিৰ বাবে আজি হ'ব বলিদান উদ্ধাৰ কৰিম মোৰ হেৰুৱা স্বাভিমান ভূমিপুত্ৰময় স্বতন্ত্ৰতাই মোৰ জীৱন মানেই স্বতন্ত্ৰতা বিদেশীক নিপাত কৰি আনিম স্বাধীনতা সন্মুখত খোৱা মহিয়সী যোদ্ধা নাগা পাহাৰৰ ৰাণী গাইডেনলু মোৰ খাচীয়া বন্ধু কিৰত সিং চিয়েম জয়ন্তীয়া বীৰ কায়েং নাংবা মিচিমিৰ মহাবীৰ তাজি মিৰাৰেন মিজুৰ গৌৰৱ চুৰবীৰ আদিভাই মাতমুৰ জামু নেতাজীৰ সহযোদ্ধা চেঞ্জাপাত কুকি মণিপুৰৰ বীৰ কেন্দ্ৰজী হে মহাবীৰ বীৰ বীৰংগনা তোমালোক শ্বহীদ হলা কিন্তু অমৰ হলা আমাৰ স্বাধীন সত্তা হে শ্বহীদ দনিপলৰ পোহৰত আজন্ম জিলিকিছে তোমাৰ স্বাধীন সত্তা যুগ যুগান্তৰলৈ হাজাৰ নিষ্পেষিতৰ তুমিয়ে আশাৰ বাৰ্তা ধন্যবাদ Now to continue on this poetic journey, let us welcome Mr. Ujjal Deka Barua to recite 2 poems, one on a tribal hero, Birsa Munda, and the other which would celebrate the unity and untold stories of tribal people. Thank you. Thank you, Dora. Namaskar, Shubh Sandhya, good evening. आदरणीय कुल सचिव महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सोनवार कसारी जनजाति से हूँ और मैं ये गौरव अनुभव करता हूँ कि मैं असम के कसारी जनजाति को दर्शाता हूँ।
आज जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मैं बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और इन्हें धरतीबा के नाम से जाना जाता है। धरतीबा मीन्स देर और इंग्लिश में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो वारियर। बिरसा मुंडा का नारा था अबुआ दिशोम अबुआ राज। इसका मतलब हमारा देश हमारा राज। बिरसा मुंडा ने इस नारे का इस्तेमाल आजादी के शंखनाद की तरह किया था। उनका मानना था आदिवासियों को बाहरी शासन या किसी भी तरह के शोषण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिरसा मुंडा के कुछ और नारे रानी का राज्य समाप्त कर हमारा राज्य स्थापित कर, अर्थात अंग्रेजी अपने देश वापस जाओ। अब मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्रांति की अमित कहानी था, वह वीर बहुत अभिमानी था। डरा नहीं वो गौरव से, लहजा उसका तूफानी था। जल जंगल धरती की खातिर, जिसमें सब कुछ वारा था। क्रांति बसी थी रग रग में, वह जलता हुआ अंगारा था। सन 1875 के जन्मा रांची के उली हाथू ग्राम में नाम था बिरसा मुंडा जिसका, जो हटा नहीं कभी संग्राम में। आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है, जिसकी गाथा सुनने से रग रग में साहस भर जाता है। मानवता का विरोध जुल्म जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिरसा जैसा महापुरुष जब जुल्म मिटाने आता है। आदिवासी राष्ट्र का तू है सच्चा पुत्र, आन बान और शान तू कानून की है तू धू। मातृभूमि का लाल है धन्य तुम्हारी मात, बलिदान जीवन रहा नमन तुम्हारे ताप। जल जंगल नारा दिया सदा रहे निज धाम, राज देश स्व का रहे बिरसा का पैगाम। क्रांतिकारी देशभक्त बिरसा तुम्हें प्रणाम, गौरव तुमन देश का जग में तेरा नाम। इसी के साथ ये कविता समाप्त होता है। अगर वक्त है तो मैं कुछ और 2-3 लाइन ऐड करना चाहता हूँ सोनवाल कसारी के ऊपर। सोना I am going to speak something about the Sonwal Kosari in regard to their Baito Puja. Baito Puja is a folk tradition of Sonwal Kosari of Assam. Northeast is the land of the colorful tribe and their culture. The culture of northeastern state is characterized by the diverse ethnic groups settled in the region. Each tribe is own distinct custom, cuisines, attire, and dialect. One of these tribes is the Sonwal Kosari. The Sonwal Kosari is indigenous and major Indo-Mongolian tribe of Assam. Therefore, they are differentiated from other with a multicolored traditional social system, rituals, habit, economics, and political life. The Sonwal Kosari are the resourceful in their folklore and folk life. With the tribal behavior and immense love for their land, water, sky, and above all the universe, they deliver some performances during their working or a leisure time, which are related to life, activity, and the universe. Hope, desire, happiness, sorrow, terror, adoration, social system, struggle, pleasure, tiredness, hunger of their life is reflected in their performances. Among the variety of folk performance like a Bihua Nas, Baito Puja, Haidam Gate, Husori Gate, Bojai Hoba, Horok Dio Puja, Hogra Nas,
Lesiri, Log Bihu, Ulabari, Nas, etc. are unique habit to the tribe. There are various kinds of sacrifices and offering of different gods and goddesses, but one thing, there is a very important that only a specially designated person or person for a particular clan of the Hunwal Kasari community are only authorized to perform this religious activity on the behalf of communities. Among such a great puja of Hunwal Kasari is the Khiring Baito Puja. Lord Shiva has been regarded as the prime god of worship. In fact, the celebration of the Baito Puja is deeply involved with the religious tradition of the Hunwal Kasari. Baito Puja is celebrated for the 3 continuous days in the Assamese month of Phagua. The celebration starts on the first Sunday of lunar fortnight in the month of the Phagua and end on the 3rd day. The main Baito Puja spans a period of 3 days at the central temple is the Bor Pothar in Tinsukia district. Khirang means the second one is Khirang means 4 living things like Brahman, Gojon, Uron and Buron. And Baito means the composition of 5 elements like sky, fire, water and air and earth. On the other hand, the Ba means the 5 and 2 means idea or theory or philosophy. Thus, Baito means philosophy of the first day. On Sunday evening, the priests chant to mantra to seek blessing from the goddess and light 9 earthen lamp. Name of Nag Rani Lakshmi like Sangdoi, Bangdoi, Hakladoi, Patladoi and Rondoi, Puldoi, Diobahi, Humbahi and Buddhaboi. Then the present purpose 9, the Pantamul and the Pantamul Chukula from the Khirang Raza, Gojai, Monai, Full Convert, Buroni, Hobuki, Horibura, Horipo Bukhani, Horisto and Tokoratari. It is performance a 1 day long puja only but in the naughty temple. The last the thing is समय को ध्यान में रखते हुए मैं कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ. हाँ. The devotees prepare khiring and from the alwa pakhi and enjoy prasad. The devotees worship the Baito Devata. The community play bihu, dhol, tokamari, pepa, gogona, etc. instrument after Baito Puja. On the last day of the morning, Tuesday morning, from the war song of Rajguri Borghar, the bihu goes down to the Baito temple where the devotees performance their ancient religious dance like a Haidongi, Log Bihu, Leseri, Husori are well associated with the fervor fun and bond homie in the advance. The devotees performance Husori at the courtyard of present residents by the beating the dhol, playing pepa, gogona, tokamari, etc., singing song untightly in the orchestral order, the sound reverting in air to open nature. This is done in order to make earth fertile and their land suitable for growing crops. The people are mainly agrarians. Thank you for listening my presentation. Now we are coming towards the end of today's program, and it is said that all's well that ends well. And to end the program on a very memorable note, we invite our very own poet, Professor Pranjit Bora sir, to recite a poem on the tribal communities. এই কবিতাখিনি বহু দিনৰ আগতে ইয়াত প্ৰায় এখন ট্ৰাইবেল ফক পোয়েট্ৰিৰ অসমীয়া অনুবাদৰ কিতাপ আৰু প্ৰায় 25টা বিভিন্ন ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ ফক কবিতাখিনি ইংৰাজীৰ মাধ্যমেৰে মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলোঁ. সাহিত্য একাডেমীৰ বেনু
দত্ত রায় সম্পাদিত উত্তর বাংলার লোকসঙ্গীত, শহীদ কুমার ভৌমিক সম্পাদিত সাঁওতালি গান ও কবিতা, তাৰপিছত লেপচা ফকলোৰ এণ্ড ফক সংছ অফ দ্য বড়োজ মোহিনী মোহন ব্ৰহ্মই যিখন কৰিছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰকাশ কৰিছিল, তাৰপিছত দ্য গাৰোজ যিখন মেজৰ এই প্লে ফেয়াৰে লিখিছিল, তাৰপিছত এইবিলাকৰ যিখন বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰে কৰা হেণ্ডবুক অফ ফকলোৰ মেটেৰিয়েল অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত সীতাকান্ত মহাপাত্ৰৰ যিখন অতি বিখ্যাত ট্ৰাইবেল কবিতাৰ ইংৰাজী অনুবাদৰ কিতাপ, আৰু এল খিংতে যিখন মিজু সংছ এণ্ড ককটেইলছ সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল, তাৰ পৰা মহাশ্বেতা দেৱীয়ে অনুবাদ কৰা আৰু সমকালীন কোৰাছত প্ৰকাশ পোৱা, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ফক লাইফত নিপুণী মাৱে কৰা অনুবাদৰ পৰা এই বিভিন্ন উৎসৰ পৰা এই অনুবাদখিনি কৰিছিলোঁ। মই কেইটামান অনুবাদ আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কক কৰক কবিতা। আকাশ ক'লা সকলোৱে দেখে, মন ক'লা কোনোৱেই নেদেখে। মেঘৰ শব্দ সকলোৱে শুনে, মনৰ শব্দহে শুনা নাপায় কোনোৱে। আকাশ ক'লা সকলোৱে দেখে, মন ক'লা কোনোৱেই নেদেখে। মেঘৰ শব্দ সকলোৱে শুনে, মনৰ শব্দহে শুনা নাপায় কোনোৱে। পাহাৰৰ শুৱনি ঢাল জুৰি বাঢ়িব লাগিছে ধানবোৰ, পাহাৰৰ শুৱনি ঢাল জুৰি বাঢ়িব লাগিছে ধানবোৰ। অকলে অকলে গোৱাতকৈ দুয়ো একেলগে যদি গাই আনো, দেখোঁতেই কিমান ভাল লাগিব। ভোজপুৰী কবিতা, যিটো মহাশ্বেতা দেৱীৰ অনুবাদৰ পৰা কৰা। গহীন হাবিৰ মাজত শিশু গছৰ, দূৰৈত সুৰীয়া গীতৰ আচৰ। ৰাম জন্মিছে বুলি গীত জুৰিছে ছোৱালীহঁতে, হৰিণীৰ চিত চঞ্চল উদাস। হৰিণে কয় চৰিবলৈ বিচাৰি নেপালিনে কিয় ঘাঁহ, নে বিয়াহত পানী টোপাত। নাই নাই, ঘাঁহ নাপালোঁ সেই কথা নহয়, পানীৰ কথাও নহয়। ছোৱালীহঁতে ৰাম জন্মিছে বুলি গীত জুৰিছে। এই গীত গাবলৈ আৰু ভাল, হাতত খঞ্জৰি এযোৰ হ'লে। আৰু মৰিছোঁ মই সেই ভয়তে। ভয় সঁচা হয়, হৰিণ মৰে, নিয়া হয় অযোধ্যালৈ। অযোধ্যাত শুৱনি বেদীত বহি থাকে ৰাণী কৌশল্যা। হৰিণীয়ে মিনতি কৰে তেওঁ, মাংস তোমালোকে ৰং মনে খোৱা, পাছে দয়া কৰি চালচটা মোক দিয়া। যা হৰিণী ঘৰলৈ উলটি যা, চালচটাটোক নিদিও কদাপি। সেই চালেৰে হ'ব খঞ্জৰি, ৰামে বজাব আৰু খেলিব। হৰিণী উলটি আহে, আৰু যেতিয়া দূৰৈত ৰামৰ হাতত খঞ্জৰি বাজে, শব্দ শুনি উন্মাদ উদাস হয় হৰিণী। শিশু গছৰ গভীৰ হাবিত সেই শব্দই বাৰে বাৰে হৰিণীৰ মনলৈ আনি দিয়ে হৰিণৰ স্মৃতি। আচলতে যিবিলাক আধুনিক কবিতাত আমি যিবোৰ প্ৰতীক পাওঁ, ইমেজ পাওঁ, বা চিম্বলৰ জৰিয়তে কথা কোৱা যি ধৰণৰ কাৰবাৰবিলাক আমি পাওঁ, লোক কবিতাৰ মাজতো এই ধৰণৰ কাৰবাৰবোৰ আমি দেখা পাওঁ। আৰু এই কবিতাটো, ভোজপুৰী এই কবিতাটোত সেইবাবে কেনেকৈ মানে শাসক আৰু শোষকৰ মাজৰ যিটো ট্ৰেজেডি, যিটো বাস্তৱ, সেই বাস্তৱ ইয়াত হৰিণ আৰু হৰিণীৰ এই চিত্ৰকল্পৰ মাজেদি ইয়াত প্ৰস্তুত হৈছে। এটা মাও নগা কবিতা। দূৰৈৰ পৰা তোমাক ধুনীয়া দেখি, পিছে যেতিয়া কাষত ৰোৱাহি, এনে লাগে তুমি যেন বহল মুখৰ কাঠৰ পিপাটোৱে। বহি বহি খৰি গোটাই থকাৰ পৰত বৰ ধুনীয়া দেখি তোমাক, পিছে যেতিয়া বহাৰ পৰা থিয় দিয়া, এনে লাগে তুমি যেন বহল এটা ভঁৰালহে। চাওতাল কবিতা। মাটিও হ'ল গৰম আৰু আকাশো গৰম, আকাশো গৰম আৰু ভৰিৰ পতাটো গৰম। যদিহে ভৰিৰ পতাটো গৰম, আনি লোৱা এযোৰ খৰম। বুকু যদি গৰম, আনাগৈ তেওঁক যি বুজি পায় মৰম। মুণ্ডা কবিতা।
ন কন্যাজনী দেখি মোৰো মন গৈছে কইনা হ'বলৈ। কেতিয়ালৈ হ'ব পাৰিম বাৰু আমি গিৰিয়েক কইনাই। পিতাইক কিন্তু এতিয়াই একোকে নক'বা, আগতে দেওবাৰটো আহক, আমি লগ পাই লওঁ ইটোৱে সিটোক হাতত। কণ কবিতা। পুৰণি অন্তৰবোৰ সাৰে আছে এতিয়াও, আৰু আমি জীয়াই আছোঁ মৃত পূৰ্বপুৰুষসকলৰে পুৰণি গাঁওখনত। পুৰণি অন্তৰবোৰ সাৰে আছে এতিয়াও, আৰু আমি জীয়াই আছোঁ মৃত পূৰ্বপুৰুষসকলৰে পুৰণি গাঁওখনত। আমি লগ হৈছোঁ পাৰ ভাঙি যোৱা আনন্দৰ এই উৎসৱৰ পৰত। যদিও বা বুঢ়াহঁতে বেছি পৰ নাচিব নোৱাৰে, আমি যি থকালৈকে নাচি লওঁ আহা উচুপি থাকিবৰ পৰতো হা বুলি কওঁ জীৱনত। আৰু বহুত আছিল, আৰু নপঢ়োঁ, আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটো আচলতে সীতাকান্ত মহাপাত্ৰৰ অনুপ্ৰেৰণা অসমীয়া কাব্যৰাশী নীলমণি ফুকনে আৰম্ভ কৰিছে। নীলমণি ফুকনৰ এখন কিতাপ আছে অৰণ্যৰ গান বুলি, আৰু সেই অৰণ্যৰ গান কিতাপখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খুব সম্ভৱ অসমীয়াত আমাৰ বিভিন্ন ট্ৰাইবেল কমিউনিটিসকলৰ ফক কবিতাবিলাক সংকলিত হৈছে। আৰু সেই কবিৰ প্ৰতিও মই এই আপাহতে আজিৰ এই বিশেষ উপলক্ষত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন